Hello students, welcome to our YouTube channel Bangla Students. আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ক্লাস 11 ইংলিশের দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ যেটি লিখেছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেই কবিতার কিছু প্রশ্নাবলী নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আজকে আমি আলোচনা করব। চলো তবে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। দেখো তোমাদের এখানে প্রথম প্রশ্ন কি বলে দেওয়া রয়েছে। Write a note on the significance of the title of the poem upon Westminster Bridge. কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। দেখো উত্তরটা কি হয়েছে। The title of an artistic work should hold the way into its topical substance. In the work upon Westminster Bridge, Wordsworth portrays the unmatched great excellence of the city of London, invaded by the early morning magnificence. Famous as a nature lover, Wordsworth here sees the city as a portion of nature, vast in the brilliant beams of the rising sun. It appears to the sentimental poet as though the city of London wears the quiet and tranquil excellence of the morning like an article of clothing. Ships, towers, domes, theatres, and temples loosen up to the skyline, sparkling in the unpolluted air. The river Thames is streams tenderly when the houses and the strong heart of the city appears to be snoozing and still. In this quietness, the artist feels the presence of the transcendent. The subject of the sonnet was brought about by Wordsworth while he was the grand excellence of London from the Westminster Bridge. The bird's eye perspective on the city, as obvious from the scaffold, assumed a huge part to improve the magnificence of the city of London that entranced the sentimental poet. Along these lines, the title upon Westminster Bridge is suitable. এবার এর বাংলা মানেটা কি হবে চলো এবার সেটা একটু দেখে নিই। একটি সাহিত্যকর্মের শিরোনামের তার মূল ভাবগত বিষয়ের সূত্র ধারণ করার কথা। আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ সনেটে ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথম সকালের স্বর্গীয় শোভায় পরিব্যাপ্ত লন্ডন শহরের অনুপম রাজকীয় সৌন্দর্যকে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতির কবি হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ ওয়ার্ডসওয়ার্থ এখানে শহরকে দেখেন উদীয়মান সূর্যের দীপ্তিতে স্নাত প্রকৃতির অংশ হিসাবে। রোমান্টিক কবির কাছে মনে হয় লন্ডন শহর যেন সকালের চুপচাপ প্রশান্ত ও সৌন্দর্যকে পোশাকের মতো পরিধান করে। জাহাজ, মিনার, গম্বুজ, রঙ্গমঞ্চ ও মন্দির অদূষিত বাতাসে ঝকঝক করতে করতে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। টেমস নদী শান্তভাবে বয়ে চলে যখন ঘরবাড়িগুলি ও সবল হৃদয় মনে হয় ঘুমন্ত ও অনড়। এইরূপ প্রশান্তি শহরের কবি অনুভব করেন জাগতিক সমস্ত কিছুর মধ্যে সর্বশক্তিমানের বিদ্যমান অস্তিত্বকে। কবিতাটির বিষয়বস্তুর ধারণা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনে তৈরি হয়েছিল যখন তিনি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে লন্ডনের ছবির মতো সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেন। উপর থেকে দেখা শহরের দৃশ্য ব্রিজ থেকে যেমন দেখা যায় এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে লন্ডন শহরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলতে যা রোমান্টিক কবিকে বিমোহিত করে। অতএব আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ শিরোনামটি যথার্থ। তোমরা যখন এই প্রশ্নটা লিখবে ভিডিওটা পজ করে নিয়ে লিখতে পারো, তাহলে তোমাদের লিখতে সুবিধা হবে। এবার দেখে নিই সেকেন্ড প্রশ্ন তোমাদের কি বলেছে। এস্টিমেট আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ অ্যাজ আ রোমান্টিক পোয়েম, অর্থাৎ রোমান্টিক কবিতা হিসাবে আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের মূল্যায়ন করো। Upon Westminster Bridge, composed by William Wordsworth, is a sentimental sonnet that portrays the wonderful picture of a quiet morning in London. The sonnet starts with the word earth, which shows the association among man and nature. All through the sonnet, the poet's affection for nature is apparent. He presents his own sentimental feeling. Earth has not anything to show more fair. In this manner, promising the readers a sight of sheer excellence.
The interesting excellence of the sun washed London makes the readers experience passionate feelings for the city by and by. The poet guarantees that the excellence of the city of London is beguiling and totally observable. Hence, any individual whose consideration neglects to draw in a sight so touching in its majesty needs stylish sense. Enthusiasm for magnificence, inventive reasonableness, and a feeling of puzzle are the basic variables in sentimentalism, and the sonnet has each of these components. Subsequently, it tends to be viewed as a sentimental sonnet in each angle. এবার এর বাংলা মানেটা কি হবে চলো এবার সেটা একটু দেখে নিই। আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা একটি রোমান্টিক কবিতা, যেটি লন্ডনের একটি প্রশান্ত সকালের সুন্দর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। কবিতাটি শুরু হয় পৃথিবী শব্দ দিয়ে, যা মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ককে দেখায়। আগাগোড়া কবিতাটিতে প্রকৃতির প্রতি কবির ভালোবাসা স্পষ্ট। তিনি তার নিজের রোমান্টিক অভিমত উপস্থাপন করেছেন। পৃথিবীর কিছু নেই আরো সুন্দর দেখাবার, এবং সেই প্রসঙ্গে পাঠকদের একটা সম্পূর্ণ সৌন্দর্যের দৃশ্য দেখার অঙ্গীকার করেছেন। সূর্যস্নাত লন্ডনের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য পাঠককে আরও একবার ভালোবাসায় পড়তে বাধ্য করে। কবি দাবি করেন যে লন্ডন শহরের সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর ও সম্পূর্ণরূপে লক্ষণীয়। সেই জন্য যে কোনো ব্যক্তি যার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হবে একটি দৃশ্য মন ছোঁয়া এমন যে তার মহিমায় উন্নত। তার নান্দনিক বোধের অভাব আছে। সৌন্দর্যের জন্য আবেগ, কল্পনাপ্রবণ অনুভূতি এবং রহস্যের চেতনা হল রোমান্টিকতার প্রয়োজনীয় উপাদান, এবং এই কবিতাতে এই সমস্ত কিছুই আছে। সুতরাং সমস্ত দিক দিয়েই এটিকে রোমান্টিক কবিতা বলে চিহ্নিত করা যায়। এবার দেখো তোমাদের 3 নম্বর প্রশ্নটা কি বলে দেওয়া রয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ? আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ কবিতাটির বিষয়বস্তু কি? দেখো উত্তরটা কি হয়েছে। Upon Westminster Bridge is a patriarchal sonnet created by the nature writer William Wordsworth. The sonnet initiated with the perspective on the London city that the poet saw from the Westminster Bridge on a radiant early morning. London, as a rule, related with foggy environment, was extraordinarily mist-free that day. The air was additionally smokeless, as the metropolitan exercises had not begun at this point in the early hour of the day. These permit the writer a bird's eye perspective on the city, which no hindrance in the flawless hour. The city appeared to be wearing the excellence of the morning like a grand piece of clothing. The ships, towers, domes, theatres, and temples converged with the characteristic environment factors and glimmered perfectly. The valleys, rocks, and hills luxuriated in the sun. The poet felt a feeling of smoothness more than ever. The river Thames streamed at his own sweet will. The houses had all the earmarks of being sleeping as the mighty heart of the city was lying still. This mind-blowing scene engaged the poet so much that a sort of profound quality to his adoration could be found. The exciting magnificence of the city sprouted in the poet the idea of catching it in his reference. Definitely, the subject of the sonnet is the poet's disclosure of characteristic excellence in the midst of the man-made objects of the city of reasonable London at sunrise. এবার চলো এর বাংলা মানেটা কি হবে সেটা একটু দেখে নিই। আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ নিসর্গ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কর্তৃক রচিত একটি পেত্তারকান সনেট। কবিতাটি শুরু হয় লন্ডন শহরের দৃশ্য দিয়ে, যা কবি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ করেন এক রোদ ঝলমলে ভোরবেলায়। সাধারণত কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের সঙ্গে ধারণাগতভাবে জড়িত লন্ডন সেদিন ছিল ব্যতিক্রমীভাবে কুয়াশামুক্ত। বাতাস ধোঁয়াহীন ছিল, কেননা শহুরে কাজকর্ম তখনও শুরু হয়নি দিনের সেই প্রথম প্রহরে।
এইসব কবিকে সেই নিষ্কলঙ্ক সময়ে শহরের একটি উঁচু জায়গা থেকে দেখা সামগ্রিক দৃশ্য দেখতে দেয় কোনো রকম বাধা ছাড়াই। শহরটিকে মনে হচ্ছিল একটি রাজকীয় পোশাকের মতো সকালের সৌন্দর্য পরিধান করে আছে। জাহাজ, উঁচু উঁচু অট্টালিকা, গম্বুজ, নাট্যশালা ও মন্দিরগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল এবং সুন্দরভাবে আভা বিচ্ছুরণ করছিল। উপত্যকা, বড় বড় পাথর ও পাহাড়গুলি রোদ পোহাচ্ছিল। কবি এক অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব করেন। টেমস নদী আপন মনে বয়ে চলছিল, ঘরবাড়িগুলিকে ঘুমন্ত দেখাচ্ছিল, যেহেতু শহরের সবল হৃদয় ছিল স্থিরভাবে শায়িত। এই রাজকীয় দৃশ্য কবিকে এতটাই আকর্ষিত করে যে তার মুগ্ধতা এক ধরনের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। শহরের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য কবির মনে তাকে পদ্যে বন্দী করার ধারণায় উন্মেষ ঘটায়। নির্দিষ্টভাবে কবিতাটির বিষয়বস্তু হল এক ভোরবেলায় লন্ডন শহরের মানুষের বানানো জিনিসপত্রের মধ্যে কবির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবিষ্কার। এরপরে তোমাদের নাম্বার 4 প্রশ্ন কি বলেছে দেখো। Earth has not anything to show more fair. What prompts the poet to say so? এটা তোমাদের 2017 সালে পরীক্ষায় এসেছিল। পৃথিবীর কিছু নেই আরো সুন্দর দেখবার, কি কবিকে এই কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে? উত্তরটা কি হবে দেখো। While going to France, Wordsworth, joined by his sister Dorothy, on their way from London to Dover, halted on the Westminster Bridge. It was the immaculate hours of the morning. The city of London saw from the Westminster Bridge looked astonishing. It was a reasonable morning with no mist to impede the cityscape from being obvious in most extreme clearness. The London city washed in the early morning sun, enchanted the writer. It showed up as though the city was an individual wearing the brilliant and wonderful morning as a piece of clothing. The poet was astounded by the peacefulness of the environment, shining in the daylight. London, alongside its ships, towers, domes, theatres, and temples, looked interesting. The brilliant sunrays on the valleys, rocks, and hills seemed otherworldly. The Thames River streamed at his own sweet will, and the houses appeared to be snoozing. This early morning sight of London, with no rushing about of the city life, charmed the poet so much that he was provoked to feel that the earth could not offer anything outwardly more engaging than this. এবার এই প্রশ্নটার বাংলা মানেটা কি সেটা চলো এবার দেখে নিই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভগ্নী ডরথির সঙ্গে যখন ফ্রান্সে যাচ্ছিলেন তখন লন্ডন থেকে ডোভারের পথে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজে থেমেছিলেন। তখন ছিল নির্মল সকাল। লন্ডন নগরকে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ থেকে পরম বিস্ময়কর দেখাচ্ছিল। সেটি ছিল স্বচ্ছ সকাল, যখন কোনো কুয়াশা ছিল না, যা নগর দৃশ্যকে চরম স্পষ্টতায় দৃশ্যমান হওয়ার থেকে বাধা দিতে পারে। প্রথম সকালের রোদে স্নাত লন্ডন নগর কবিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যে শহরটি একটি ব্যক্তি, উজ্জ্বল ও সুন্দর সকালে পোশাকের মতো পড়ে আছে। পরিবেশ থেকে নির্গত প্রশান্তি কবিকে বিস্মিত করেছিল। রোদে ঝলমল করতে থাকা লন্ডন, তার জাহাজ, উঁচু উঁচু অট্টালিকা, গম্বুজ, নাট্যশালা ও মন্দির সমেত মনোমুগ্ধকর। উপত্যকা, বড় বড় পাথর ও পাহাড়ের উপর উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণকে আশ্চর্য দেখাচ্ছিল। টেমস নদী আপন মনে বয়ে চলছিল এবং ঘরবাড়িগুলিকে মনে হচ্ছিল ঘুমন্ত। নগর জীবনের হুড়োহুড়িবিহীন প্রথম সকালের লন্ডনের ছবি কবিকে এতটাই মোহিত করেছিল যে তিনি প্রাণোদিত হয়েছিলেন এই রকম বোধ করতে যে পৃথিবী দৃশ্যগতভাবে আরো বেশি আবেগময় কিছু প্রদান করতে পারত না। এরপরে দেখো তোমাদের নাম্বার 5 প্রশ্ন কি বলে দেওয়া রয়েছে। A sight so touching in its majesty. What is the sight referred to here? How does the poet describes the sight? এটা তোমাদের 2015 সালে এসেছিল এবং একই প্রশ্ন 2019 সালে এসেছিল। শুধুমাত্র একটা অ্যাডিশন ছিল লাস্ট প্রশ্নটা, হু উড বি ডাল অফ সোল অ্যান্ড ওয়াই? একটি দৃশ্য মন ছোঁয়া, এমন যে তার মহিমায় উন্নত,
এখানে কোন দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে? কবি কিভাবে দৃশ্যটি বর্ণনা করেছেন? আর 2019 সালের যে প্রশ্নটি, সেটির মানে হলো একটি দৃশ্য মন ছোঁয়া এমন যে তার মহিমায় উন্নত। এখানে কোন দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে? কবি দৃশ্যটি সম্পর্কে কি মনে করেন? কারা অনুভূতিহীন হবে এবং কেন? দেখো এবার উত্তরটা কি হয়েছে। Seeing the city of London as seen by the writer from the Westminster Bridge is referred to here. The writer is so captivated by the magnificence of the city at sunrise that he alludes to it as the most attractive of every one of Earth's manifestations. Flickering in the brilliant sun rays, it lays silent and bare, for example, without the unnatural, non-stop solid of machines and disarrays that describe the city of London. It is seen in its immaculate structure, without the racket of the bustling life. The smokeless air and the quiet climate carry a profound feeling of quiet to the writer. This line mirrors the power of feelings that was set off in the core of the writer by the wonderful sight that he has seen. The sight makes him acclaim the magnificence of the city and be motivated by it. পরের প্রশ্নের উত্তরটা দেখো। In the initial line of the sonnet, Wordsworth unmistakably builds up the way that London shows up the most attractive of all Earth's creation, wearing the magnificence of the morning like an article of clothing. He is so enchanted by its magnificence that he feels if an individual could cruise by, a sight so touching in its majesty, and not be captivated by it. At that point, surely he needs stylish sense. Such an individual will be viewed as unconcerned with the excellence of the normal environmental factors, as he neglects to see the appeal of the city of London. In this manner, the individual will be called dull. এরপরে এটার বাংলা মানেটা কি সেটা চলো দেখে নিই। ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ থেকে লন্ডন শহরের দৃশ্যকে যেভাবে কবি দেখেছেন সেটার কথা এখানে বলা হয়েছে। ভোরবেলায় শহরের দ্বারা নিঃসৃত সৌন্দর্যের দ্বারা কবি এতটাই মুগ্ধ যে তিনি বলেন এটি সারা জগতের সৃষ্টির সুন্দরতম নিদর্শন। সূর্যরশ্মির দীপ্তিতে ঝলমলে এটা নিস্তব্ধ ও উন্মুক্ত হয়ে থাকে, অর্থাৎ মেশিনের অস্বাভাবিক একঘেয়ে শব্দ এবং বিশৃঙ্খলা বর্জিত যা লন্ডন শহরের চিত্র আরোপ করে। এর আসল প্রকৃতিতে একে উপলব্ধি করা হয় ব্যস্ত জীবন, কর্কশ এবং চেঁচামেচি ছাড়া। ধোঁয়াবিহীন বাতাস এবং পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া কবিকে এক গভীর প্রশান্তির বোধ এনে দেয়। এই পংক্তিটি সেই আবেগের তীব্রতাকেই প্রতিফলিত করে যা কবি হৃদয়ে শুরু হয় সেই অনবদ্য দৃশ্যের দ্বারা যা তিনি দেখেছিলেন। দৃশ্যটি তাকে শহরের গভীর প্রশংসার চোখে দেখতে ও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে বাধ্য করে। কবিতার প্রারম্ভিক ছত্রে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে সকালের সৌন্দর্যকে পোশাকের মতো পরিধান করে লন্ডন জগতের সেরা সৃষ্টি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি শহরের জৌলস দ্বারা এতটাই মুগ্ধ যে তিনি মনে করেন যদি কোনো ব্যক্তি রাজকীয়তায় এত মর্মস্পর্শী এক দৃশ্য অতিক্রম করতে পারে ও তার দ্বারা মোহিত না হয় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে সৌন্দর্য বোধে খামতিযুক্ত। সেই ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন মনে করা হয় যেহেতু সে লন্ডন শহরের মাধুর্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং এই ধরনের ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুভূতিহীন বলা হবে। তারপরে তোমাদের নাম্বার 6 এর প্রশ্ন কি বলেছে দেখো। নেভার স আই, নেভার ফেল্ট আ কাম সো ডিপ, হোয়াট প্রম্পটস দ্য পোয়েট টু সে সো। 2016 সালে তোমাদের এই প্রশ্নটি এসেছিল। কখনো দেখিনি, কখনো বুঝিনি, প্রশান্তি এমন গহন, কি কবিকে এটি বলতে বাধ্য করেছে? দেখো, in the sestet of the poem, the poet makes use of the poetic device hyperbaton. Hyperbaton means an inversion of the everyday order of phrases for the sake of emphasis.
to stress upon the concept of the tranquil sense of the metropolis of London, as witnessed from the Westminster Bridge. In the early hours of the morning, devoid of the din of metropolis life, London appears a special location altogether. The poet expresses his marvel at the splendor of man-made constructions in the panorama of London. As the sun's first rays radiate throughout the horizon, Wordsworth feels mesmerized at the sight of the wonderful metropolis robed in the serenity of morning light. This makes him trip an experience of peace, which he believes is exceptional. চলো এবার এর বাংলা মানেটা কি সেটা দেখে নিই। কবিতার ষষ্ঠকে কবি হাইপার ব্যাটন মানে কোনো কিছু জোর দিয়ে বলা হচ্ছে বোঝাতে এটি হলো স্বাভাবিক সংস্থান উল্টে নেওয়ার কাব্যিক কৌশল নামক কাব্যিক কৌশলকে কাজে লাগিয়েছেন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ থেকে দেখা লন্ডন শহরের প্রশান্ত দৃশ্যের ধারণাকে গুরুত্ব প্রদান করার জন্য। সকালের প্রথম প্রহরে শহরের কোলাহল বর্জিত লন্ডনকে একদম আলাদা জায়গায় মনে হয়। কবিতার বিস্ময় ব্যক্ত করেন লন্ডনের ভূদৃশ্যে মানুষের বানানো নির্মাণগুলির প্রতি। সূর্যের প্রথম আলো দিগন্ত জুড়ে বিচ্ছুরিত হয় যখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্মোহিত বোধ করেন সকালের আলোর প্রশস্তি পরিহিত রাজসিক শহরের দৃশ্য দেখে। এটি তাকে শান্তি অনুভব করায় যা তিনি মনে করেন অনুপম। তারপরে তোমাদের নাম্বার 7 প্রশ্ন কি রয়েছে দেখা যাক। How does the poet look upon the sun in Upon Westminster Bridge? What is so deep and why? Upon Westminster Bridge কবিতায় কবি কিভাবে সূর্যকে দেখেছেন, কি এত গহন এবং কেন? দেখো, standing upon the Westminster Bridge, Wordsworth witnesses the splendor of London in the early morning. According to the Wordsworth, nothing in the world looks fairer this town in the morning, since the air is free from smoke and dust. The solar shines brightly, making the man-made objects glitter and truly seen bearing any obstruction. The sun's first rays bathe the valleys, rocks, and hills. It looks as if the metropolis of London is a character who wears the sudden splendor of the morning like a garment. The calm and serene surroundings of the metropolis of London in the early morning is so deep. In the early morning, the sun's first rays radiate the horizon. The poet feels involved at the sight of the astonishing metropolis soaked in sunlight. He experiences calmness in the tranquil surroundings as the day's things to do have no longer begun but, and that in accordance to him is phenomenal. That is why the poet considers this to be so deep. এবার দেখো এর বাংলা মানেটা কি হবে। ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভোরবেলা লন্ডনের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে সকালে লন্ডনের সৌন্দর্যের চেয়ে বেশি পৃথিবীতে আর কোনো কিছুই হয়তো সুন্দর নয়। যেহেতু বাতাস ধোঁয়া এবং ধুলোমুক্ত, সূর্য ঝলমল করে মনুষ্য সৃষ্ট সমস্ত বস্তুকে ঝকমক করে তোলে এবং পরিষ্কারভাবে সমস্ত কিছু দেখা যায়। কোনো রকম অস্পষ্টতা ছাড়াই সূর্যের প্রথম কিরণ উপত্যকাগুলিকে, টিলাগুলিকে এবং পাহাড়গুলিকে স্নাত করে। মনে হয় যেন লন্ডন শহরটি শহরের এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে পোশাকের মতো পরিধান করে আছে। ভোরবেলা লন্ডন শহরের স্নিগ্ধ পরিবেশের প্রশান্তই হলো এত গহন। ভোরবেলা সূর্যের প্রথম কিরণ দিগন্ত জুড়ে বিচ্ছিত হয়। কবি সূর্যালোকে স্নাত লন্ডন শহরের রাজসিক দৃশ্য দেখে সম্মোহিত বোধ করেন। তিনি ওই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এক শান্ত ভাব অনুভব করেন, কারণ দিনের কাজকর্ম তখনও শুরু হয়নি এবং যা তার মতে সেটি অনুপম। সেই কারণেই তিনি একে এত গহন বলে মনে করেছেন। এরপরে তোমাদের নাম্বার 8 প্রশ্ন দেখো। ডিসক্রাইব আফটার ওয়ার্ডসওয়ার্থ দ্য সিটি অফ লন্ডন অ্যাজ গিভেন ইন দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ। এটা তোমাদের 2014 সালে এসেছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ অনুসারে
আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ কবিতা থেকে লন্ডন শহরটির বর্ণনা দাও। দেখো, Wordsworth presents a splendid pen image of the city of London, which has a mighty heart. He is enormously dazzled by the excellence of the city as observed from the Westminster Bridge in an early morning. London glances appealing in the wonder of the rising sun. It appears as though the city has folded over itself the excellence of the morning. The scene seems glorious and contracting, and a significant serenity wins there. Ships, towers, domes, theatres, and temples sparkle brilliantly in the smokeless air. The scene of the city converges with neighboring green fields and the unmistakable sky overhead. It appears as though the sun has never shone all the more delightfully. The writer expresses that he had never felt such harmony. The stream Thames streams uninhibitedly, undisturbed. The peaceful air of the city makes the writer cheer. He expresses gratitude towards God for such an uncommon encounter of otherworldliness. এবার চলো এর বাংলা মানেটা কি সেটা দেখে নিই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক দীপ্ত লেখনী চিত্র পেশ করেন লন্ডন শহরের, যা এক শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী। প্রথম সকালে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ থেকে দৃশ্যমান শহরের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে। উদীয়মান সূর্যের দীপ্তিতে লন্ডনকে সুন্দর দেখায়। মনে হয় যেন শহরটি নিজেকে সকালের সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত করেছে। দৃশ্যটি একাধারে রাজকীয় ও চিত্ত উদ্দীপক, এবং এক গভীর প্রশান্তি সেখানে বিরাজ করে। জাহাজ, মিনার, গম্বুজ, নাট্যশালা ও মন্দিরগুলি ধোঁয়াবিহীন বাতাসে উজ্জ্বলভাবে ঝকমক করে। শহরের ভূদৃশ্য সন্নিহিত সবুজ প্রান্তর ও মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। এরকম মনে হয় যেন সূর্য কখনো এত বেশি সুন্দরভাবে দীপ্তি দেয়নি। কবি ব্যক্ত করেন যে তিনি এরকম প্রশান্তি আগে কখনো অনুভব করেননি। টেমস নদী মুক্তভাবে বয়ে চলে কুণ্ঠাহীনভাবে। শহরের প্রশান্ত অবস্থা কবিকে আনন্দিত করে। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান এরকম এক বিরল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জন্য। তো এই ছিল আজকে তোমাদের দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে 8টা ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রশ্ন। পরের দিন আরো তোমাদের কিছু স্যাম্পল প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়ে যাব। তোমরা এই প্রশ্নগুলো ভিডিও পজ করে খাতায় লিখে রাখবে এবং বাংলা মানেগুলো বলে দিয়েছি। আশা করি তোমরা খুব সহজেই সেগুলো বুঝতে পারবে। আজকের মতো ভিডিও এইটুকুই। ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো, আমাদের পাশে থাকো, আমাদেরকে সাপোর্ট করো, এবং আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য নিচে দেখো একটা লাল কালারের সাবস্ক্রাইব লেখা বাটন রয়েছে, সেটিকে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখো, যাতে পরবর্তীকালে এরকম ধরনের ভিডিও তোমাদের কাছে নিয়ে এলেই তোমরা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। আজকের মতো ভিডিও এইটুকুই। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকো। আজকের জন্য টাটা।